அவர் அசட்ட பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடுகள் அனுபவத்திலுமாய் இருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமல் போனோம். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லோரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் வழியிலேயே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லோருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். ஆமென். ஜெபிப்போம். Let's pray. Dear God, thank you so much, God, for this wonderful and awesome time where we could come and just gather in your name. God, even at this time, Father God, we have gathered here to meditate on your word. Thank you so much for giving your son, Father God, for our sins and for our redemptions, Father God. And thank you, God, for just making us to be alive today and reading your word and singing and giving glory to your name, Father. Thank you so much, God, for just helping us to come together and meditate on your word, Father God. Even as we are going to meditate and read, help us to feel your love, Father God, and your grace always, Father God, not just for today, Father God, but every day in all the walks of our life. Thank you so much, God, for giving your only son to die for our sins and giving us the freedom, Father God, a salvation, a gift for us, Father God. God, thank you so much for this time. Continue to please be with us. Help us to, connect to you through the word and through the songs, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நேரமானது கல்வரி அன்பை பற்றி சகோதரர் நிஷாந்த் அவர்கள் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை செய்தி கொடுக்க போறார். அந்த தேவை செய்தி கொடுப்பதற்கு முன்பாக நம்ம ஒரு பாடல் மூலமாக கடந்து செல்வோம்.
Welcome, Nishant bro. Bro, unmute bro, please. Okay. It's great to see you all on this Good Friday. I request Solomon to translate for me. Solomon, hope you are ready. Solomon bro. Unmute பண்ணுங்க. Solomon bro, unmute பண்ணுங்க bro. Bro, unmute பண்ண முடியல நிஷாந்த். Ashwin, can you please help out Solomon? Okay. காலை வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே. Solomon voice low-ஆ இருக்கு bro. Stuck ஆயிடுச்சு Solomon. Okay, Solomon is there. Solomon bro. Okay. Shadi, I think Solomon has a net issue. Can you help me in translating? Solomon வந்துட்டாரு bro again, I think. சச்சின் ஐடில வந்திருக்காரு. Okay. Good morning, brothers, sisters. உங்க எல்லாரையும் இந்த காலையில பார்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. And I try to manage till Solomon comes. So the world sees these days as a sorrowful, as it reminds the suffering and death of Jesus. You know, இன்றைய நாள் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே இந்த நாள் ஒரு கவலை ஒரு வலியோட இயேசுவை நினைவு கொன்ற ஒரு நாளாக இருக்கு. And we all face sufferings in our life. Now, பாடுகள் எல்லாருக்குமே இருக்கு, யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. And especially last year, the 2020, we all know how much we had challenges in our life. No, so போன வாரம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே மறக்க முடியாம இருக்கும். நிறைய பேருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம். நிறைய நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் நம்மளை விட்டு விலகி போயிருப்பாங்க. நிறைய கவலைகள் இருந்திருக்கும். நிறைய பயங்கள் நம்மளுக்குள்ள இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்திருக்கு. Now that's 2020 now. So no, and no one enjoys suffering. இல்லை நம்ம யாருமே பாடுகள் எனக்கு வரட்டும் அப்படின்றது நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். No, that's the truth. But it is necessary or it's normal for every Christians or for all of us to go through that fear and pain. ஷாடி ரெடியா இருக்காரு bro டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு. Okay. ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுங்க please. Yeah bro. Okay, no one enjoy suffering, but the truth is it is necessary and normal part of Christian life. இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கும்பொழுது பாடுகள் என்பது இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு உண்டான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது. Now 2 Timothy say we can expect hardship and suffering to increase, so we must be prepared. We need to expect those suffering, so we need to be prepared for those sufferings. 2 தீமோத்தேயுல நாம் பார்க்கின்றோம், இந்த பாடுகளானது அது அதிகரிக்கும் என்றும் அது இந்த பாடுகளை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். We also learn in 2 Timothy that
we may experience suffering as a result of our testimony and our godly living. அது மாத்திரமில்லாமல் நாம் பாடுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையின் அந்த சத்தியத்தின் மூலமாகவும் நம்ம வாழ்கின்ற விதத்தினாலேயும் கூட நாம் இந்த பாடுகளை ஏற்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So we may also experience suffering when we are rejected and left alone, or as a natural consequences of our worldly desires. Sometimes the reason is unknown. We may have to go through some sufferings. சில வேளைகளிலே நாம் வெறுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்படுவதனாலோ அல்லது இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் பொதுவாகவே சந்திக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள்னாலோ நிச்சயமாகவே நாம் பாடுகளை அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. The sufferings will come, but God can give us grace and power to overcome every trial. இந்த பாடுகளானது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும். ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு பாடுகளிலும் இருந்தும் இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து இதை மேற்கொள்வதற்கு தேவனால் நமக்கு தீர்வை அளிக்க முடியும். As world focus on suffering, let us focus on how to endure suffering like Christ. இன்றைக்கு இந்த உலகமானது இந்த பாடுகளை அது சந்திப்பதை போல இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவனுக்குள்ளாக இந்த பாடுகளை எப்படி நாம் அந்த கிறிஸ்துவுக்காக அந்த பாடுகளை அனுபவிப்பதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Let's turn our Bibles to 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23. I request Shadi to read in Tamil. வேதாகமத்தை 1 பேதுரு chapter 2 verse 21 to 23. I will read as he prepare himself. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow his step. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurted the insult at him, retaliate. When he suffered, he made no threat. Instead, he entrusted himself to him who judge justly. நாம் 21ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள், ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். அவர் பாவம் செய்யவில்லை, அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை. அவர் வையப்படும் பொழுது பதில் வையாமலும், பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவுக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார். ஆமென். Christ left us an example. கிறிஸ்து நமக்காக ஒரு உதாரணத்தை அவர் வைத்து சென்றார். My title for today's lesson is Christ, the perfect standard for suffering. இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பானது இன்றைக்கு பாடுகளுக்கான ஒரு சரியான தரமாக கிறிஸ்து இயேசு இருக்கிறார். So what do we know about him? அவரை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும்? We know that Jesus was a Christmas child in a Bethlehem manger, born in a Bethlehem manger. இயேசு கிறிஸ்து என்றால் அவர் கிறிஸ்துமஸ் அன்றைக்கு பிறந்த ஒரு குழந்தை என்றும் அவர் பெத்லஹேமிலே ஒரு தொழுவத்திலே அவர் பிறந்தார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். He was a young man from the Nazareth carpenter shop having discussion with religious leader. அந்த ஒரு இள வயதாக உள்ளவராக ஒரு நசரேத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தச்சனுடைய ஒரு கடையிலே அங்கே எல்லோரிடத்திலும் கிறிஸ்துவத்தை பற்றி பேசின ஒரு மனுஷனாக நாம் அவரை பார்க்கலாம். He was humble and loving teacher. அவர் ஒரு தாழ்மையானவராகவும் ஒரு அன்பு செய்யக்கூடிய ஒரு போதகராகவும் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். He was a compassionate and powerful healer who cured disease and even raised the dead. அவர் மிகவும் மனதுருகக்கூடியவராகவும் அது மாத்திரமல்லாமல் மிகவும் வல்லமை உள்ளவராக மருத்துவரையும் உயிர்த்தெழ வல்லவராக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். He was a courageous and insightful preacher who stirred the multitude as he explained God's will. அவர் மிகவும் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியவராகவும் அதே மாத்திரம் அநேக ஜனத்தின் மத்தியிலே தேவனுடைய சித்தத்தை வார்த்தையை அவர்களுக்கு விவரிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். He was a perfect and ideal model of manhood. அவர் பரிபூர்ணம் உள்ளவராகவும் ஒரு சிறந்த மனிதனுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் அவர் விளங்கியதை நாம் பார்க்கிறோம். Now this passage of 1 Peter presents an ideal image of Jesus as the suffering Messiah.
இந்த 1 பேதுருவிலே பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ஆனவர் ஒரு மேசியாவாக அவர் எவ்வளவு பாடுகள் பட்டார் என்பதற்கான அதை இங்கே நமக்கு காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. It highlights the greatest aspect of his suffering. அவர் எவ்வளவு பாடுகளை பட்டார் என்று அந்த பாடுகளை நமக்கு விவரிக்கிறதா இருக்கிறது. My first point is Jesus, the suffering Messiah. இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் முதல் புள்ளி இயேசு கிறிஸ்து அவர் பாடுபடக்கூடிய ஒரு மேசியாவாக இருக்கின்றார். Now this passage talks about Christ's redemptive suffering. He suffered to save the world. இந்த கிறிஸ்து நம்மை ரட்சிப்பதற்காக அவர் இந்த உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக பட்ட பாடுகளை சொல்லக்கூடியதாக இந்த வசனம் இருக்கிறது. Though our suffering is different from his, we can still learn some features to be followed in our own suffering time. நம்முடைய பாடுகள் அவருடைய பாடுகளை விட வேறுபட்டு இருந்தாலும் நாம் அவருடைய பாடுகளிலிருந்து நாம் நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். Now let us look at some let's follow his footstep so that when trouble comes we can also learn to handle it. அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில விதமான பிரச்சனைகளை வரும்பொழுது நம்மளால் அதை எதிர்கொள்ள முடியும். Now he was perfectly sinless yet accused. அவர் பரிபூர்ணம் உள்ளவராக இருந்தார், அவர் பாவம் செய்யாதவராக இருந்தார், ஆகிலும் அவர் எல்லாராலும் குற்றப்படுத்தப்பட்டார். Now he had committed no crime yet executed as criminal. அவர் எந்த தவறுகளையும் அவர் செய்யவில்லை, ஆனாலும் ஒரு கொலைபாதகனை கொல்வதை போல அவரை கொல்லப்பட்டார். Now he was faithful to God yet experienced an unjust suffering. அவர் தேவனுக்கு மிகவும் விசுவாசம் உள்ளவராக இருந்தார், ஆகிலும் அவர் ஒரு நியாயமற்ற ஒரு பாடுகளுக்குள்ளாக அவர் செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. His execution was unjust. அவருடைய மரணம் என்பது ஒரு நியாயமற்றதாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So this passage not only shows his suffering but also how he suffered. இந்த வசனமானது அவர் எவ்வளவு தூரமாக கஷ்டப்பட்டார் என்பதை நமக்கு விவரிக்கிறதாக இருக்கிறது. In other words, it shows his attitude towards the death on the cross. இது அவர் சிலுவையிலே அவருடைய மரணத்தை பற்றி அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை வைத்திருந்தார் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. This very attitude provides the believers with an ultimate example of how to respond to unmerited persecution, treatment and punishment. அவர் இந்த மரணத்தின் மீதாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணமானது, அவர் அந்த பாடுகள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய எண்ணமானது கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அநியாயமான அந்த வழிகளுக்குள்ளாக பாடுகளுக்குள்ளாக நாம் செல்லும் பொழுது எப்படி அதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. Now he was pushed to the break point with the severe mockery and physical torture, but he did not get angry or retaliate against his accuser. அவர் மிகவும் ஒரு மோசமான ஒரு கேலிக்குள்ளாகவும் ஒரு மிகவும் மோசமான ஒரு வேதனைக்குள்ளாகவும் அவர் தள்ளப்பட்ட போதிலும் கூட அவர் அந்த காரியங்களை தன்னை பாதிக்க விடாதபடிக்கும் அதை அவர் எதிர்ப்பதற்கும் எதிர்க்காமலும் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். Instead of giving back threat for the repeated unjust abuse, he chose to accept the suffering and even ask his father to forgive those who abused him. நமக்கு விரோதமாக அநியாயமாக குற்றம் செய்கிறவர்களை அவர் எதிர்த்து கேட்காமல் அல்லது எதிர்த்து அவர்கள் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் பிதாவினிடத்திலே அவரை பார்த்து இவர்களை மன்னியும் இவர்கள் என்று அவர்களுக்காக மன்றாடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். When I see my life, my problem, my struggle is to accept the challenges. என்னுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய சவால் என்னவென்றால் எனக்கு வரக்கூடிய காரியங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வது என்பது எனக்கு மிகவும் சவாலான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Now when I'm challenged to do better, I feel accused.
நான் நன்றாக நான் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து சிறப்பாக நான் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு சவால் வரும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்வது எனக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருக்கிறது. No, I feel troubled, or I feel less encouraged, or sometimes I feel so discouraged because of those challenges. இந்த சவால்களை சந்திக்கும் பொழுது நான் மிகவும் கஷ்டப்படக்கூடியவனாகவும் அல்லது சோர்ந்து போகக்கூடியவனாகவும் நான் இருக்கின்றேன். Sometimes I feel I'm not important, or I feel I'm very less valued. சில வேளைகளிலே நான் முக்கியம் இல்லாதவனாகவும் அல்லது எனக்கு மதிப்பு இல்லாதவனாகவும் நான் உணர்கின்றேன். Now for me this is more painful. It put my confidence down. என்னுடைய தன்னம்பிக்கை அது கீழே தள்ளக்கூடியதாக அது இருக்கின்றது. Now my response is to give up, quit. Now I think let somebody else do it, not me, because I'm not the person. இதற்கான பதில் என்ன, என்னுடைய பதில் எப்படி இருக்கிறது என்றால், இதை என்னால் செய்ய முடியாது, நான் இதை விட்டுவிட போகிறேன், ஒருவேளை எனக்கு பதிலாக வேற யாராவது செய்யட்டுமே என்று என்னுடைய பதில் இருக்கிறது. Now, although Jesus is accused and tortured for what he has not done, he did not give up. He did not threaten them. இயேசு கிறிஸ்து தான் செய்யாத காரியங்களுக்காக மற்றவர்கள் அவரை குற்றப்படுத்தி காயப்படுத்தும் பொழுது அதற்காக அவர் அதை விட்டு கொடுக்காமல் அவர்களுக்கு அவரை கஷ்டப்படுத்துகிறவர்களை அவர் பதில் வையாமலும் இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Now, how could Jesus do this? இயேசு கிறிஸ்துவினால் இதை எப்படி செய்ய முடிந்தது? No, Jesus drew strength of this amazing response from the trust he had in his Father's plan. இயேசு கிறிஸ்துவினால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பதிலை அவரால் கொடுக்க முடிந்தது. காரணம் என்னவென்றால், இந்த திட்டத்தின் மீது ஒரு அனாதி ஒரு நம்பிக்கையை அவர் வைத்திருந்தார். His determined acceptance of suffering was an unshakable confidence in the perfectly righteous plan of him who judged righteously. நீதியாய் நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய பிதாவினுடைய இந்த அற்புதமான இந்த திட்டத்தின் மீது ஒரு அதாதி ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. With each new waves of abuse, as it comes again and again, Jesus was always handing himself over to God for safe keeping. Come again, bro. With each new waves of abuse, as it comes again and again, Jesus was always handing himself over to God for safekeeping. ஒவ்வொரு அலைகளாக அந்த பாடுகள் அவரை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் தன்னை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்காக தன்னை பிதாவினிடத்திலே ஒப்பு வைக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Luke in chapter 23 records how this pattern continued until the very end, when he said, "Father, into your hands I commit my spirit." இந்த லூக்கா 3ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த எப்படி இயேசு கிறிஸ்து இப்படியான ஒரு காரியத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இறுதியிலே பிதாவே உம்மிடத்திலே இந்த ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லும் வரைக்குமாக அவர் இதை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். His suffering was for others, not for him, yet had no complaints but only complete surrender. அவருடைய பாடுகள் என்பது அவருக்கானதாக இல்லாமல் அது மற்றவர்களுக்கானதாக இருந்தது. ஆனாலும் அவருடைய பதில் எவ்வாறதாக இருந்தது நாம் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். How much we complain and grumble about our situations. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பார்த்து நாம் எவ்வளவு தூரம் அதை பார்த்து பேசக்கூடியவர்களாக அதை குறித்து முணுமுணுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். How much we question God and others for our troubles. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களுக்காக எவ்வளவு தூரம் நாம் தேவனை கேள்வி கேட்கின்றோம், மற்றவர்களை நாம் கேள்வி கேட்கிறோம்.
how much we blame others for our pain. நாம் செல்லக்கூடிய அந்த வழிகளுக்காக எவ்வளவு தூரம் நாம் மற்றவர்கள் மீது நாம் பழி சுமத்துவர்களாக இருக்கின்றோம். But here we have our Lord Jesus Christ, who is a perfect example in suffering for righteousness' sake, and set a standard for all of us to endure ourselves to God as a righteous judge. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஆனவர் அவர் மிகவும் பரிபூரணம் உள்ளவராக அவர் இருக்கின்றார். இன்றைக்கு ஒரு நியாயத்தோடு நியாயம் செய்யக்கூடிய தேவனிடத்திலே அவர் தன்னுடைய காரியங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். My second point is focus on a spiritual perfection. என்னுடைய இரண்டாவது தலைப்பு, நீங்கள் ஆத்மீகமான அந்த பரிபூரணத்திற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள். Jesus had all the power to stop what the Romans were trying to do. இயேசு கிறிஸ்து ரோமர்கள் தமக்கு செய்யக்கூடிய அந்த காரியங்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அவருக்கு எல்லா வல்லமையும் இருந்தது. We all agree, right? Jesus had all the rights to stop whatever the Romans were planning to do to him. நமக்கு தெரியும் அல்லவா, ரோமர்கள் இயேசுக்கு செய்த அந்த பாடுகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அவருக்கு எல்லா வல்லமையும் இருந்தது என்று. But Jesus decided to stay focused on what the pain could produce. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் பொறுமையாக அந்த பாடுகளினால் வரக்கூடிய வலிகள் என்ன செய்யும் என்றதையும் அவர் பார்த்து அதை சகிக்கிறவராக இருந்தார். So what did his pain produce? அந்த பாடுகள் அவரிடத்திலே எதை உருவாக்கியது? No, the question comes, right? What did his pain produce? Spiritual perfection for all those who would believe. That's you and me. Now when we believe in him, then we receive spiritual perfection for us. அதனால் என்ன பலன் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, இன்றைக்கு நாம் ஆத்மீக வாழ்க்கையிலே ஒரு பரிபூர்ணத்தை அடைவதற்கு அந்த காரியங்கள் நமக்கு எதுவாக இருந்தது. Let's read a passage from Hebrew chapter 10 verse 10. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம், எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10. மன்னிக்கவும், எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10 நாம் வாசிக்கலாம். எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் வசனம் 10. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Amen. It says he has made our spirit perfect. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் நம்முடைய சரீரத்தை பரிசுத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று. That our action and attitudes are made holy. நம்மளுடைய எண்ணம் மற்றும் நம்முடைய செயலானது அவர் மூலமாக பரிசுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Just think about it. அதை பற்றி நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். The pain, what did we gain by that? By it. இயேசு கிறிஸ்து says that we are made holy. இயேசு கிறிஸ்து இந்த வழிகளுக்குள்ளாக அவர் சென்றதினாலே நமக்கு என்ன பலன் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Even when our choices and thoughts fall short of perfection, our holiness stays same, for he has made it holy once for all. இன்றைக்கு நம்முடைய எண்ணங்களானது பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாக இருந்த பொழுதிலும் அவர் தொடர்ந்து அதை அவர் பரிசுத்தப்படுத்தினால் அது தொடர்ந்து பரிசுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். That is amazing, right? It's not you're not holy because by what you have done, but we are holy, or we have become holy because of what Jesus has gone through on the cross for us. இன்றைக்கு நாம் பரிசுத்தமாக பட்டிருக்கிறோம். அது ஏனென்றால் நம்முடைய எந்த ஒரு செயலினால அல்ல, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அவர் செய்த அந்த காரியத்தினாலே இன்று நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். During our suffering, we must imitate Christ. நம்முடைய பாடுகளின் பொழுது நாம் கிறிஸ்துவை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். No, we have to focus on a spiritual perfection that God is intended to bring
upon our lives. தேவனானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை, பரிசுத்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now let's read from Romans 8 verse 28. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் வசனம் 28. Romans 8 verse 28. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் வசனம் 28ஐ நாம் வாசிக்கலாம். அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். When it says God causes all things to work together for good. இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம், தேவனானவர் எல்லா காரியங்களும் நன்றாக நடப்பதற்கு அவர் ஏதுவாக்குகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். God uses the evil suffering as a means of bringing good to his people. இன்றைக்கு இந்த பொல்லாத பாடுகளின் மூலமாக தன்னுடைய மக்களுக்கான ஒரு நன்மையை இங்கே உருவாக்குகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Joseph in the Old Testament is a classic example of God's using unjust suffering to bring goodness not only for him but even for his family members. நம்ம பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும்பொழுது யோசேப்பினுடைய அந்த ஒரு நியாயமற்ற அந்த கஷ்டம் என்பது, அந்த பாடுகள் என்பது, அது எப்படி அவருக்கு மாத்திரமில்லாமல் அந்த முழு இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் அந்த குடும்பத்திற்குமான ஒரு பெரிய ஒரு நன்மையை கொண்டு வந்தது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். Now, if he had not sold into slavery, he would have just he wouldn't have any opportunity to become a great position in that nation. அவர் ஒரு அடிமையாக விற்கப்படாமல் இருப்பாரே என்றால் அவரால் நிச்சயமாகவே அந்த தேசத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக அவரால் ஆகியிருக்க முடியாது. Through suffering, through suffering of all kinds or for all reasons, we can learn that we can equip or we can grow in kindness, sympathy, humility, compassion, patience, and in gentleness. இன்றைக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால், நாம் எல்லா விதமான இந்த பாடுகளுக்குள்ளாக நாம் செல்லும் பொழுது நம்மால் பொறுமையுள்ளவர்களாக, நம்மால் நிதானம் உள்ளவர்களாக நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே நாம் வளர முடியும். Most importantly, like God can use our suffering to make us hate sin and it can help us to get closer to him. தேவனால் நம்முடைய பாடுகளின் மூலமாக நம்மை பாவத்தை வெறுக்க செய்வோம், அவரிடத்திலே நெருங்கி செல்வதற்கும் நம்மை மாற்ற முடியும். When uncertain situation comes upon us, we not only see that we are not in control of our life, but that we were never were. Pain helps us to know the truth, or it helps us to go closer to God to get help. நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்குமோ, ஏது நடக்குமோ என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது, அல்லது நமக்கு வழி என்னவாக இருக்கும் என்று எப்படிப்பட்ட வழிகளுக்குள்ளாக நாம் சென்று கொண்டிருந்தாலும் நாம் தேவனிடத்தில் செல்லும் பொழுது அந்த பாதுகாப்பை நாம் உணர்கின்றோம். So when we read Psalms, we not only feel the depression of the psalmist, but also the deepened relationship that he has with his God. நாம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு மன குமுறல்களை மாத்திரம் நாம் பார்க்காமல் அவர் தேவன் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் என்பதையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. God becomes more real during pain, or when we go through some tough time, we seek God more. But that helps us to seek God. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வலி என்பது அதிகமாகும் பொழுது, அல்லது நாம் கடினமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக சென்றிருக்கும் பொழுது நம்மால் தேவனிடத்திலே அப்பொழுதுதான் நாம் தேவனை அதிகமாக தேடுகின்றவர்களாகவும் நாம் இருக்கின்றோம். Though 2020 brought lot of pain and losses, God worked great things too. இந்த 2020ஆம் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக விதமான வழிகளை அது கொண்டு வந்திருந்தாலும், ஆனால் அதே ஆண்டிலே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக காரியங்களை அவர் செய்தார் என்றும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. List out the amazing thing God done during that pandemic time or throughout 2020. Now just list out the amazing things what God has done in your life. இந்த 2020ஆம் ஆண்டிலே
தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் பட்டியலிட்டு பாருங்கள். The 2020 not only records suffering, but it also records amazing work of God. இந்த 2020ஆம் ஆண்டு வெறும் பாடுகளை மாத்திரம் கொண்டு வராமல் அதே வேளையிலே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு செய்த அநேக காரியங்களையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது. Now, being at home, we had more time to spend with our family. நாம் வீட்டிலே இருந்ததினாலே நம்மளுடைய குடும்பத்தோட கூட அநேக நேரத்தை நம்மால் செலவழிக்க முடிந்தது. We had more time to build our relationship with our family. நம்முடைய குடும்பத்தோட கூட அநேக நேரத்தை நம்மால் செலவழிக்க முடிந்தது. Now we had time to get resolved wherever the conflict we had. எங்கெல்லாம் நமக்கு மற்றவர்களோட பிரச்சனை இருந்ததோ அவர்களோட கூட அந்த உறவுமுறையிலே அவர்களோட ஒப்புரவாவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு கிடைத்தது. There are moments where people's hearts were transformed. சில பேர்களுடைய இருதயங்கள் மாற்றப்பட்டது. Now during lockdown we saw a lot of people getting repenting and getting baptized, which was not happening previous years. இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுகளை கூட பார்க்கும்பொழுது அந்த காலகட்டத்திலே நிறைய பேர் வந்து வேதத்தை வாசித்து அவர்கள் மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுத்ததை நாம் பார்த்தோம். Now we personally experienced a lot of miracles. Though one side the world was suffering, another side we have experienced miracles from God. ஒரு பக்கம் இந்த முழு உலகமானது அது அநேக விதமான பாடுகளுக்குள்ளாக கஷ்டங்களுக்குள்ளாக சென்றிருந்த பொழுதிலும் அதே வேளையிலே இன்னொரு பக்கம் நாம் பார்க்கும்பொழுது தேவனுடைய அநேக அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நாம் அதை பார்க்க முடியதாக இருந்தது. Amen. So by Jesus dying on the cross, there is we were able to get a lot of benefits because of the pain he has gone through. இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையிலே அவர் அந்த பாடுகளோடு அந்த சகிதத்தினால் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக பயன்களை நாம் பெறக்கூடியவர்களாக இருந்தோம். No, we were made perfect through his suffering. அவருடைய பாடுகள் மூலமாக இன்றைக்கு நாம் பரிபூரணமாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். We were made holy through his suffering. அவருடைய பாடுகள் மூலமாக நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். And because of his suffering, or because the choice he made to die on the cross, we have a privilege to be called as we have a privilege to call above Father, or we have a relationship with our Father. அவர் சிலுவையிலே மரித்ததின் காரணத்தினாலே இன்றைக்கு நாம் பிதாவை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை இன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். Now in conclusion, இறுதியாக suffering is inevitable. பாடுகள் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வரக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. It is not permanent. ஆனால் அது நிரந்தரமான ஒன்று அல்ல. Now Joseph was rewarded after his time of suffering. யோசேப்பு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எல்லா பாடுகளை அனுபவித்ததற்கு பின்பாக அவருக்கு ஒரு அற்புதமான பலனை அதன் மூலமாக அவர் பெறக்கூடியவராக இருந்தார். Now Job was rewarded for his endurance. யோபு அந்த பாடுகளை அனுபவித்ததின் காரணத்திற்காக அவர் அதற்காக பரிசளிக்கப்பட்டார். Naomi and Ruth were rewarded after their time of depression. ரூத் மற்றும் நியோமி அவர்கள் தங்களுக்குண்டான அந்த பாடுகளை அவர்கள் சகித்ததன் மூலமாக அவர்கள் அதற்காக பரிசளிக்கப்பட்டார்கள். Now David was made king after his time of hiding in caves and mountains. தாவீதானவர் அவர் தன்னுடைய காலகட்டத்திலே அவர் மலைகளிலும் குகைகளிலும் அவர் ஒளிந்ததற்கு பின்பாக அவர் ஒரு ராஜாவாக பரிசளிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Now Paul was rewarded as well. பவுல் அவர்களும் பரிசளிக்கப்பட்டார். Or any apostles, when you see, though they've gone through the pain, but at the end of the life they have received the reward for their hard work or the pain they have gone through.
எல்லா அப்போஸ்தலர்களை பார்க்கும்பொழுது அவர்களும் அநேக பாடுகளையும் உபத்திரங்களையும் அவர்கள் சந்தித்தார்கள். ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியிலே அவர்கள் பரிசளிக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Suffering, when endured with faith in the Lord, will be rewarded. No, suffering when endured with faith in the Lord will be rewarded. நீங்கள் உபத்திரவங்களை விசுவாசத்தோடே நீங்கள் அதை சகிக்கும் பொழுது அதன் இறுதியிலே நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பரிசை நீங்கள் பெறுவீர்கள். The Christ, after the suffering on the cross, was exalted and granted salvation for others. கிறிஸ்துவானவர் அவர் சிலுவையிலே அவர் பாடு அனுபவித்ததற்கு பின்பாக அவர் உயர்த்தப்பட்டார். அது மாத்திரமில்லாமல் அவர் மூலமாக எல்லோருக்கும் ரட்சிப்பானது வழங்கப்பட்டது. That's Christ's way, and that should be ours too. அது கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு வழியாக இருக்கின்றது, அது நம்முடைய வழியாகவும் இருக்க வேண்டும். Now, so dear brothers and sisters, whatever is the reason for our suffering, let us learn to endure it with right attitude, the attitude like the attitude of Jesus. சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த உபத்திரவங்கள் எப்படிப்பட்டவைகளாக இருந்தாலும் அதை ஒரு சரியான ஒரு எண்ணத்தோட கூட அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். கிறிஸ்து எப்படி அதை ஏற்றுக்கொண்டாரோ. Remember, it is not a punishment but a purification. நீங்கள் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உபத்திரங்கள் என்பது அது உங்களுக்கு ஒரு தண்டனையாக அல்ல, ஆனால் உங்களை அது பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக அது இருக்கிறது. It is not a curse of God, rather work of God in us. அது தேவனுடைய ஒரு சாபமாக இல்லாமல் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்யக்கூடிய ஒரு தேவனுடைய ஒரு செயலாக அது இருக்கின்றது. It doesn't mean the absence of God in our life, rather the journey with God. அதனுடைய அர்த்தம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று அல்ல, ஆனால் தேவன் நம்மோடு கூட பயணித்தார் என்று அர்த்தமாகிறது. I mean, as the entire world celebrates a Good Friday with a lot of sorrows and pain, probably they only remember this day for the pain Jesus has gone through. இந்த புனித வெள்ளி என்று பார்க்கும்பொழுது இந்த முழு உலகமானது அதை மிகவும் அழுகையோடும் அவர்கள் கண்ணீரோடும் அவர்கள் இந்த நாளை அவர்கள் நினைவு கூறுகின்றார்கள். அவர்களால் இந்த நாளை இயேசுவினுடைய அந்த வழியை மாத்திரமே அவர்களால் நினைவு கொள்ள முடிகிறது. But I think we are in a better place to understand that when we go through suffering, it's for us, so that we could get much more closer to God. ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கின்றது. என்னவென்றால், நாம் பாடுகளுக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது அது நமக்கானதாக நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். Amen and thank you. ஆமென். நன்றி. Okay, I think the song just stopped, I think. Amen, brothers, sisters. It is a joy to come together on this day and to listen God's word on our attitude about how we need to handle suffering in our lives. சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைக்கு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இங்க வந்து இந்த செய்தியின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய பாடுகளை நாம் எவ்விதமாக அதை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கூட நாம் கற்றுக்கொண்டோம். For me personally, Hebrews chapter 10 was a great encouragement and also a reminder for me to really see what was the attitude of Jesus and what that suffering has given to me. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் என்பது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அது மிகவும் உற்சாக தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பாடுகளை எவ்விதமாக அவர் அதை பார்த்தார் என்று அதை நான் எவ்விதமாக பார்க்க வேண்டும் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவருடைய பாடுகள் மூலமாக நான் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I mean, that was something that was so encouraging, and I just felt like if that is what was there in the heart of Jesus when he was hanging in the cross, and if I have to go through pain in my life and I have to endure it
like exactly how Jesus endured. நான் பார்க்கும்பொழுது சிலுவையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தோடு தான் அவர் இருந்து கொண்டிருந்தார். இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையே பாடுகள் வரும்பொழுது அதை நான் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. Punishment is not a curse, or punishment is not about an absence of God in my life, but it is all about for my purification. I mean, that just makes me to stand in awe before Jesus, and also it helps me to live a life where I can always be grateful to Jesus for what he has done for me on the cross. இந்த பாடுகள் என்பது அது ஒரு தண்டனை அல்ல, அது தேவனோடு கூட இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல, ஆனால் அது என்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது என்பதை என்னால் இந்த காரியத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. Thank you, Nishant, for really helping us to understand the heart of Jesus even on this day, because I know that this is the only day the world celebrates, but you know, this can always be a reminder for all of us throughout our life, throughout the year also that is coming up. நன்றி நிஷாந்த் அவர்களே. இன்றைக்கு உலகமானது இந்த நாளிலே அதை நினைவு கூறுகிறது. ஆனால் நிச்சயமாகவே இன்றைக்கு நம் அனைவருக்கும் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதுமாக இது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது. I feel like you know, all of you brothers sisters have truly displayed many of those characters of Jesus that the Nishant was sharing, you know, especially in through this year, in the last year especially. And I believe God is you know, proud of all of you. The name of Jesus is lifted up because of your convictions, you know, of not wanting to give up, but wanting to persevere and still do what is right, you know, through all the pain that we went through last year. சகோதர சகோதரிகளே, நிஷாந்த் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போலவே இன்றைக்கு நீங்கள் கடந்த வருஷத்திலும் கூட நீங்கள் இந்த பாடுகளையும் கூட எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தீர்கள். இன்றைக்கு தேவனுக்கு ஒரு உதாரணமாகவும் மற்றவர்கள் முன்பாக ஒரு உதாரணமாகவும் நீங்கள் இந்த வருடம் முழுதுமாக கூட நீங்கள் எப்படி நீங்கள் விசுவாசமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கூட பார்க்கிறேன். அதை உங்களை நான் பாராட்டுகின்றேன். Brothers and sisters, the strength from Jesus can always strengthen us and continue to fight all the battles that is ahead of us. And we can still be like Jesus even in the coming new year that we are part of right now. சகோதரர்களே, கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பலமானது நாம் தொடர்ந்து நாம் போராடுவதற்கும் அவரை போல இந்த வருகிற ஆண்டிலும் கூட இருப்பதற்கு நமக்கு உதவியாக அது இருக்க போகிறது. Thank you, Shadi, for translating. Brother. And also we want to thank all the worship leaders from the West region just leading us through a wonderful worship. வெஸ்ட் ரீஜன்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடல் தலைவர்களுக்கும் அவர்கள் நம்மை பாடல் மூலமாக வழிநடத்தினார்கள், அவர்களுக்கும் நன்றி. Coming Sunday we will be meeting together through Zoom for our all Chennai worship service. வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்முடைய முழு சபையும் ஒன்றாக சேர்ந்து நாம் அந்த ஜூமிலே நமது ஞாயிறு ஆராதனையை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம். The service is going to happen at 9:30 in the morning, and we will be having Jacob Kuruvilla from Dubai Church preach God's word to all of us. காலை 9:30 மணிக்கு நமக்கு அந்த ஆராதனை இருக்க போகின்றது. சகோதரர் ஜேக்கப் குருவிலா அவர்கள் துபாயில் இருந்து நமக்கு அந்த தேவ செய்தியை அவர் நமக்கு கொடுக்க இருக்கின்றார். Great opportunity, brothers sisters, to bring in many of our family and friends so that they can listen to God's word. இன்றைக்கு நம்முடைய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் தேவனுடைய செய்தியை கேட்பதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அது இருக்கிறது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Amen. Let's have a word of prayer and we will close the service, and after that we will open it up for a inspiring fellowship. நாம் ஒரு ஜெபத்தோடு கூட இந்த ஆராதனையை நாம் நிறைவு செய்யலாம். அதற்கு பின்பாக நாம் அந்யோன்யத்திலே நாம் கலந்து கொள்வோம். Let us pray, brothers and sisters. அன்புள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அற்புதமான ஒரு நாளிற்காக இந்த ஆராதனைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த ஆராதனையின் மூலமாக உம்முடைய மகனுடைய இருதயத்தை வசனங்கள் மூலமாக எங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்ததற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் பிதாவே. நாங்கள் படித்த, நாங்கள் தியானித்த ஒவ்வொரு வசனங்கள் பிதாவே, உம்முடைய மகனுடைய பாடுகளுக்கு மத்தியிலும் அவர் எந்த அளவிற்கு அந்த பாடுகளை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு இருதயத்தை நாங்கள் உணர்ந்தோம் பிதாவே. பாடுகளுக்கு மத்தியில் அந்த பாடுகளின் வலிகள் நிமித்தமாக அதை அவர் விட்டு கொடுக்காமல் பிதாவே, அதிலிருந்து அவர் விலகாமல் பிதாவே, அந்த பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று நாங்கள் தியானித்தோம். அந்த பாடுகள் மூலமாக நாங்கள் பெறப்போகிற மேன்மையான மன்னிப்பு பிதாவே,
நாங்கள் அந்த பாடுகள் மூலமாக, அவருடைய பாடுகள் மூலமாக நாங்கள் பெறப்போகிற பரலோக ராஜ்யம் பிதாவே அவருடைய இருதயத்தில் முழுமையாக நிறைந்திருந்த காரணத்தினால் அந்த பாடுகளையும் அந்த வலிகளையும் அந்த வேதனைகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று நாங்கள் தியானித்தோம் பிதாவே. இந்த காரியங்கள் மூலமாக நாங்களும் பிதாவே எங்களுடைய பாடுகளுக்கு மத்தியிலும், எங்களுடைய வலிகளுக்கும், எங்களுடைய சவால்களுக்கு மத்தியிலும் எங்களுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருந்தது பிதாவே. இந்த கடந்த ஒரு வருடம் முழுவதுமாக எங்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் நீர் எங்களை பாதுகாத்து, எங்களை அரவணைத்து, எங்களை வழிநடத்தி வந்த ஒவ்வொரு மேன்மையான விஷயங்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் பிதாவே. வரும் நாட்களிலும் தொடர்ந்து நாங்கள் உமக்கு விசுவாசம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும், தொடர்ந்து நாங்கள் இயேசுவினுடைய பாடுகள் மூலமாக அவருடைய அந்த மனப்பான்மையின் மூலமாக நாங்கள் நினைவூட்டப்பட்டு தொடர்ந்து அவரை போல நாங்கள் வாழ்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பிதாவே. நிஷாந்த் சகோதரரை வல்லமையாக பயன்படுத்தின ஒரு நேரத்திற்காக நன்றி சொல்கிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் உமக்காக வாழவும், தொடர்ந்து நாங்கள் இழந்து போன மக்களுக்கு உம்முடைய நற்செய்தியை கொண்டு செல்வதற்கும் எங்களை நீர் பலமான ஒரு சீஷர்களாக பயன்படுத்தும் பிதாவே. இந்த வேலைக்காக நன்றி சொல்லி, உம்முடைய மகனுக்காக நன்றி சொல்லி, இவை எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமீன். Let us have a